ਢੰਜਲ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। हाँ जी, सब तो पहला देखो बच्चे, व्हाट आर कैमिकल रिएक्शंस जां रसायनिक क्रियावां की हुंदियां हन। अ chemical reaction is a process where the reactant gets converted into a product which may be under the influence of a catalyst। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਕਾਰਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਅਭਿਕਾਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜਾਂ ਅਭਿਕਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ। ਅ ਵਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ describes chemical change using the names of the reactant and प्रोडक्ट्स। तो बच्चे, जिहड़ी शब्दी समीकरण हुंदी है वह रसायनिक क्रिया नूं दर्शाउंदी है। इस शब्दी समीकरण दे विच असीं रसायनां दे संकेत लिखे बिना असीं रसायनां दे नाम लिख के ही असीं रसायनिक क्रिया नूं दर्शाउंदे हां। जिस तरह के तुसीं इस क्रिया दे विच देख सकदे हो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन की बनाउंदी है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चे, जिहड़ा असीं इह मीथेन अते ऑक्सीजन लिखिया है, ये बच्चे की दसदे ने कि मीथेन नूं जदों ऑक्सीजन दे नाल किरिया कराई जांदी है तां की बनदा है? कार्बन डाइऑक्साइड अते पानी। तो बच्चे, इत्थे असीं इन्हां दे नाम लिखे हन। तां जदों किसी समीकरण दे विच असीं रसायना दे नाम लिख के उस समीकरण नूं प्रदर्शित करते हाँ, तो उस समीकरण नूं की कहंदा बच्चे? वर्ड इक्वेशन जां शब्दी समीकरण। The reactants are written on the left hand side with a plus sign between them। तो बच्चे, जिहड़े अभिकारक ने वो समीकरण दे खब्बे पासे लिखे जाते हैं ते इन्हां दो अभिकारकां दे विच की है बच्चे? प्लस दा साइन हुंदा है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। इसे तरह ही बच्चे, जिहड़े उत्पाद बने हन वो समीकरण दे सज्जे पासे लिखे जाते हैं ते इन्हां दे विचाले भी की है बच्चे? प्लस दा साइन हुंदा है। The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction। तो बच्चे, इस समीकरण दे विच ये जो एरो जां ये जो तीर दा निशान है ये की दसदा है? तो बच्चे, ये एरो जां तीर दा निशान ये दसदा है कि अभिकारक आपस दे विच मिलके की बना रहे हन? ये उत्पाद बना रहे हन। तो बच्चे, ये जो तीर का निशान है यह रिएक्टेंट जां अभिकारकां वल्लों किस दिशा विच हुंदा बच्चे? प्रोडक्ट जां उत्पाद दी दिशा वल। हाँ जी, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ कैमिकल रिएक्शन? तो बच्चे, सानू किस तरह पता चलेगा कि रसायनिक क्रिया हुई है? A chemical reaction is identified
by any of these four factors। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 3 ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੇਟ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਲਰ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਸ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਐਂਟੋਇਨੀ ਲੇਵਿਊਜ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਰੀਕਾਲ formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। The above word equation can be written as Mg plus O2 gives MgO। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Mg plus O2। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਧਰ O2 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ केमिकल इक्वेशन और स्ट्रक्चरल केमिकल इक्वेशन। हाँ जी बच्चे अगे आ गया स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो बच्चे हुण असीं देखांगे कि एक रसायनिक समीकरण नूं किस तरह संतुलित किया जाता है। टू शो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन the following equation is used। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? Fe plus H2O
की बनाती है बच्चे Fe3O4 प्लस H2। तो बच्चे हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, ये समीकरण जो है ये अजे संतुलित नहीं है, क्योंकि इस पासे असीं देखांगे Fe किन्ने बच्चे 1 ते इस पासे Fe किन्ने बच्चे 3। इस पासे ऑक्सीजन कितनी है 1, इस पासे ऑक्सीजन कितनी है 4 ते H2 दोनों पासे बराबर है। तो ये जो रसायनिक समीकरण है जां ये जो केमिकल इक्वेशन है ये अजे की है बच्चे संतुलित जां बैलेंस्ड नहीं है। हुण इसनूं असीं बैलेंस जां संतुलित किस तरह करांगे। स्टैप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल draw the boxes around each formula as shown below। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ Fe ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, H2O ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Fe3O4 ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ H2 ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੈਪ 2, find out the number of atoms of each element। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल on reactant side 1 for Fe, 2H and 1O, and on product side we have 3 for Fe, 4 for O and 2 for H। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Fe ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 1, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ Fe ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 3, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 2। स्टेप 3, start to balance the equation with the compound having maximum number of atoms। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯੌਗਿਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ। while balancing does not alter the formula of the compound। ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੈਪ 4, 1 by 1 balance each element on reactant and product side। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ Fe4H2O। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ Fe3O4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 4, O ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਤੇ 4 ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ O ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ 4 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਜੋ ਹੈ ਇਹ H2 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 4 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ O4 ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ Fe3O4 ਦੇ ਵਿੱਚ O ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਤੇ H2O ਦੇ ਵਿੱਚ O ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ 4 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ H2O ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ 4। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ 4 ਹੈ ਇਹ H2 ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ H2 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 4 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4 into 2 4 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8
ਤਾਂ 4 into 2 ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ 8 ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 2 ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ H2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ ਬੱਚੇ 4 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 4 into 2 ਕਿੰਨਾ 8 ਇੱਧਰ ਵੀ 4 into 2 ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ 8 4 into 1 ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ 4 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ O4 ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ Fe ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ Fe ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 3 ਇਧਰ Fe ਕਿੰਨੇ 1 ਤਾਂ ਇਸ 1 Fe ਨੂੰ 3 Fe ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇਸ Fe ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ 3 ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਬਣੇਗੀ 3Fe plus 4H2O ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚੇ Fe3O4 plus 4H2 ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ then write the symbols of the physical state of reactant and products as shown below ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ Fe ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ 3FeS S ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਠੋਸ ਪਲੱਸ 4H2O H2O ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਫ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ Fe3O4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੇ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਡ ਲਿਖਿਆ S ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4H2 ਹੁਣ H2 ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ H2 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ G ਲਿਖੀ ਹੈ G ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੈਸ ਤਾਂ S ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਿ Fe ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ H2O ਅਤੇ G ਲਿਖਿਆ ਹੈ G ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਭਾਫ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ G ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ Fe3O4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੱਚੇ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ S ਸੋਲਿਡ ਜਾਂ ਠੋਸ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੋ ਬਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬੱਚੇ ਗੈਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ G ਲਿਖਿਆ G ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ the gaseous liquid aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notions G, L, AQ and S respectively ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਮਾਲ g ਜਾਂ ਛੋਟੀ g ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਦ੍ਰਵ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ L ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਐਕੁਅਸ ਜਾਂ AQ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ S ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਐਕੁਅਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ the word aqueous AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ aqueous ਹੈ ਜਾਂ AQ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਏਕੁਸ ਜਾਂ ਏਕਿਊ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਭਿਕਾਰਕ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? ਏਕਿਊ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। There are 5 types of reactions। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ? ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਲੱਸ B ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅਭਿਕਾਰਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A ਅਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ B ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਪਾਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A ਅਤੇ B ਇਹ ਕੋਈ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਕੀ ਹੈ? B ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ C ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ C ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਪਾਵਾਂਗੇ C ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇਸ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ B ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ A ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? A ਤੇ C ਦਾ ਨਵਾਂ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ B ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ C ਨੇ ਕੀ ਹੈ A ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਇਨ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ A ਅਤੇ B ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ C ਅਤੇ D ਦੂਜਾ ਘੋਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ A ਜੋ ਹੈ ਇਹ D ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ C ਜੋ ਹੈ ਇਹ B ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਜੋ ਹੈ A ਨੇ D ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ C ਹੈ ਇਸ ਨੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਘੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ
जो रसायनिक क्रिया है, इस रसायनिक क्रिया नूं की कहंदा बच्चे, डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन जां दोहरा विस्थापन क्रिया। हाँ जी बच्चे, अगली क्रिया जो है वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बच्चे ये जो रिडॉक्स शब्द है यह दो शब्दों तो बनया है, रिड प्लस ऑक्स। रिड का मतलब रिडक्शन ते ऑक्स का मतलब की है ऑक्सीडेशन। तो बच्चे रिडक्शन हुंदा है लघुकरण, ਤਾਂ ਲਘੂਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲਘੂਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਘੂਕਰਨ। इसी तरह ही बच्चे ऑक्स शब्द जो है यह कित्थों लिया गया है? ऑक्सीडेशन तो। ऑक्सीडेशन जां ऑक्सीकरण की हुंदा है? जदों कोई तत्त ऑक्सीजन लैंदा है तां उस क्रिया नूं की कहंदा बच्चे? ऑक्सीडेशन। जिस तरह के तुसीं इस क्रिया दे विच देख सकते हो, कार्बन कोले कितनी ऑक्सीजन है? उरे एक। ਤਾਂ पर ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਉਰੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਈਆਂ? 2। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? रिडक्शन जां लघुकरण। जिस तरह के तुसीं देख सकते हो इत्थे Fe2O3 Fe दे कोल ऑक्सीजन सी, पर क्रिया होने तो बाद Fe कोलों ऑक्सीजन जो है वो चली गई। तो यह किहड़ी क्रिया होई बच्चे? रिडक्शन जां लघुकरण। तो बच्चे इत्थे थोड़ी जी परिभाषा वाल ध्यान दिओ कि रिडक्शन जां लघुकरण ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੱਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲਘੂਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੱਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਛੱਡੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। when two reactants combine to form a product, it is called a combination reactions। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, calcium oxide reacts vigorously with water to produce slaked lime calcium hydroxide, releasing a large amount of heat। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਬੱਚੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਬੱਚੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਕਰ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? CaO। CaO ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਲਸ H2O। ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ। ਇਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਅਭਿਕਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਭਿਕਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲੀ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? when a product breaks up into its constituent reactants, the reaction is termed as decomposition reaction। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਅਭਿਕਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ? ਅਪਘਟਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ferrous sulfate crystals FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲੀ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਲੀ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲੀ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਿਆ ਇਹ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਈਲ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਰ ਗੈਸਿਸ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਬੱਚੇ? ਗੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? G। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਜੋ ਅਪਘਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
कैल्शियम ऑक्साइड ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ अपघटन क्रिया की एक बहुत ही खास उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम। तो बच्चे जिहड़ा ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है इस नूं असीं लाइम जां क्विकलाइम भी कह दिंदे हां। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो बच्चे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कित्थे वरतिया जांदा है? सीमेंट बनाने दे विच कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये वरतिया जाता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ अपघटन क्रिया ताप की मौजूदगी दे विच कीती जाती है ਤਾਂ उस क्रिया नूं की कहा जाता है? थर्मल डीकंपोजिशन। हाँ जी बच्चे, अगे है इलैक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन और इलैक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चे जदों असी बिजली दे नाल अपघटन क्रिया करते हाँ तो उस अपघटन क्रिया नूं की कहा जाता है? बिजलई अपघटन जां इलैक्ट्रोलाइसिस। हुण देखो बिजलई अपघटन किस तरह हुंदा है। टेक अ प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers. Connect these electrodes to a 6-volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tubes. We will see hydrogen at the cathode and oxygen at the anode, and oxygen is double of hydrogen in terms of volume। तो बच्चे बिजलई अपघटन करने के लिए देखो असी इत्थे एक उपकरण बनाया है। इस उपकरण दे विच असी की करते हाँ, असी एक मग लैंदे हाँ ते इस मग दे हेठां असी 2 छेद कर लैंदे हाँ ते ओ छेद दे विच असी की है रबर स्टॉपर फिट कर दिंदे हाँ ते इन्हां रबर स्टॉपर दे विच दी असी की है कॉपर दियां 2 छड़ा लगा दिंदे हाँ ते इन्हां छड़ा नूं असीं की है बच्चे बैटरी दे नाल अगे जोड़ दिंदे हाँ ते इस मग दे विच असीं की हैगा फिर पानी पा दिंदे हाँ। इस मग दे विच असीं इन्ना पानी पाउंदे हाँ कि ये जो कार्बन दियां छड़ां हन ये पानी दे विच डुब जाण। इस तो बाद बच्चे असीं की करना है, असीं जदों बैटरी नूं ऑन करांगे ਤਾਂ ऑन करन तो बाद असी 2 पानी नाल भरियां टैस्ट ट्यूब जो हन ਉਹ इन्हां कार्बन दियां छड़ां दे उपर असी मुद्दियां करके रख देंगे। तो बच्चे तुसी देखोगे कि इन्हां जो परख नलियां हन इन्हां दे उपर खाली थां है ते परख नलियां दे विच जो पानी है वो हेठां आ गया है ते उपर गैस इकट्ठी हो गई है ते एक गैस जिहड़ियां इकट्ठियां होईयां हन। तो बच्चे एक परख नली दे विच जिहड़ी परख नली कैथोड दे नाल जुड़ी सी, जिहड़ी परख नली बैटरी दे कैथोड दे टर्मिनल दे नाल जुड़ी सी, उस विच जो गैस बनी वो गैस किहड़ी होगी बच्चे? हाइड्रोजन। ते जिहड़ी परख नली बैटरी दे
एनोड टर्मिनल दे नाल जुड़ी सी उस परखनली दे विच किहड़ी गैस इकट्ठी होगी बच्चे ऑक्सीजन। इस तरह बच्चे असीं बिजली दे नाल पानी दे विच जो हाइड्रोजन अते ऑक्सीजन है उस नूं असीं वख-वख कर सकते हाँ। तां इस विधि नूं की कहा जांदा बच्चे इलैक्ट्रोलाइसिस जां बिजलई अपघटन। हाँ जी बच्चे अगे है फोटोलाइसिस थर्मल डीकंपोजिशन। तां बच्चे ਜਿਹੜੀਆਂ अपघटन क्रियावां प्रकाश की मौजूदगी दे विच कीतियां जांदियां हन जां ਜਿਹੜੀਆਂ अपघटन क्रियावां ताप की मौजूदगी दे विच कीतियां जांदियां हन उन्हां अपघटन क्रियावां नूं की कहदा बच्चे फोटोलाइसिस जां थर्मल डीकंपोजिशन। हैलोजन कंपाउंड्स डीकंपोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो बच्चे जो हैलोजन के यौगिक जो हैं इन्हां नूं जदों सूरज के प्रकाश विच रखा जाता है तो इन्हां दा अपघटन हो जाता है। फोटोलिटिक रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो बच्चे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी दे विच प्रकाशी अपघटन क्रियावां की वरतों की जाती है। द डीकंपोजिशन रिएक्शंस require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। तो बच्चे ये जो अपघटन क्रियावां हैं इन्हां अपघटन क्रियावां नूं होण दे लई ऊर्जा की जरूरत हुंदी है, भावें वो ताप के रूप दे विच होवे, प्रकाश के रूप दे विच होवे जां बिजली के रूप दे विच होवे। Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions। तो बच्चे वो क्रियावां जिन्हां क्रियावां दे विच ऊर्जा का सोखण हुंदा है उन्हां क्रियावां नूं की कहंदा बच्चे ताप सोखी क्रियावां। हुण देखो ये एक उदाहरण देखदे हां असीं इस दे विच की है बच्चे असी चाइना डिश दे विच सिल्वर क्लोराइड रखा है ते इस सिल्वर क्लोराइड वाली चाइना डिश नूं जदों असी सूरजी प्रकाश विच रखते हाँ तां सिल्वर क्लोराइड है जिहड़ा ये सिल्वर अते क्लोराइड दे विच टुट जाता है। जिस तरह कि तुसीं इस रसायनिक समीकरण दे विच देख सकते हो 2AgCl AgCl की बच्चे सिल्वर क्लोराइड जिहड़ा कि ठोस अवस्था दे विच है। जदों इसनूं सूरज के प्रकाश दे विच रखा गया तां सूरज के प्रकाश की मौजूदगी दे विच एक किस दे विच टुट गया बच्चे सिल्वर अते क्लोराइड दे विच इह टुट गया। तां अजिहियां रसायनिक क्रियावां जो प्रकाश की मौजूदगी दे विच हुंदियां हन इन्हां रसायनिक क्रियावां नूं की कहंदा बच्चे फोटोलाइसिस जां प्रकाशी अपघटन क्रियावां। हाँ जी अगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जां विस्थापन क्रियावां। व्हेन एन एलिमेंट displaces another element from its respective compound of lower reactivity, it is said to be a displacement reaction। ਤਾਂ ਬੱਚੇ विस्थापन क्रियावां ਉਹ क्रियावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ਜਾਂ विस्थापन क्रियावां। जिस तरह के तुसी एक उदाहरण देख रहे हो बच्चे यह एक कॉपर सल्फेट का घोल है CuSO4। तो बच्चे आह Cu नूं संकेत कर रहा है ते ये SO4 नूं संकेत कर रहा है। तो जदों असीं कॉपर सल्फेट के घोल दे विच लोहे की एक मेख पाउंदे हां आयरन पाउंदे हां जिसनूं असीं Fe नाल प्रदर्शित किया है। तो बच्चे ये जो लोहा है
ਇਹ ਜੋ ਆਇਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਆ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਹਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਾ ਸਲਫੇਟ ਜਾਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ, ਨੀਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾ ਪਾਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋਹਾ ਸਲਫੇਟ। ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਸਲਫੇਟ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਹਰਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ CuSO4 ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਕ ਜੋ ਹੈ SO4 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ Fe, ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਹਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੋਹਾ ਸਲਫੇਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। Reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ AB plus CD gives AD plus CB। ਤਾਂ ਬੱਚੇ AB ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ CD ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, A ਦੇ ਜੋ ਧਨ ਆਇਨ ਹਨ ਇਹ D ਦੇ ऋण ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ AD ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ C ਦੇ ਜੋ ਧਨ ਆਇਨ ਹਨ ਉਹ B ਦੇ ऋण ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ CB ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਚੇ,
ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ AB ਘੋਲ ਨੂੰ CD ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਭਿਕਾਰਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, A ਨੇ D ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ AD ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ C ਨੇ B ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਕੇ CB ਦਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, AgNO3 ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ NaCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? Ag ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ Cl ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ NO3 ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਡਬਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। These reactions are also called precipitation reactions, as an insoluble substance is formed which is known as precipitate। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਵਖੇਪ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Any reaction that produces a precipitate can be called as precipitation reaction। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਵਖੇਪ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਵਖੇਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, examples of precipitation reactions which are also a double displacement reactions। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ? ਕਾਪਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਵਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਜਾਂ ਅਵਖੇਪ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਪਲੱਸ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਜਾਂ ਅਵਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ gains oxygen during a reaction it is said to be oxidized। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਕਸੀਕਰਨ। ਇਫ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ loses oxygen during a reaction it is said to be reduced। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲਘੂਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਪਰ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪਰ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? ਕਿ ਕਾਪਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਘੂਕਰਨ। If one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction, such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reactions। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਘੂਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਲਘੂਕਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। If a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਛੱਡੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਕਸੀਕਰਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖੋ H2S। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਫਰ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਲਫਰ ਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਘੂਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਲਘੂਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? A reaction
that the system absorbs energy from its surroundings in the form of heat। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? A reaction that releases energy from the system in the form of heat। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। The energy is absorbed from the surroundings into the reaction। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? The energy is released from the system to its environment। ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਊਰਜਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? energy is released as heat, electricity, light or sound। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਹਨ ਬੱਚੇ? ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਈਸ, ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ, cooking, gas molecules, photosynthesis are few examples। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ, ਪਕਾਉਣਾ, ਗੈਸ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਪ ਸੋਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ? ਰਸਟਿੰਗ ਆਇਰਨ, ਸੈਟਲਿੰਗ, ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ, ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨਸ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਸ਼ਨ ਆਰ ਅ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਿਖੰਡਨ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਰੋਜਨ ਐਂਡ ਰੈਂਸੀਡਿਟੀ, ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਗੰਧਤਾ। when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਤ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਮੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧਾਤ ਦਾ ਖੋਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਲਵਰ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਪਰਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਪਰਤ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਖੋਰਨ ਦੀ।
corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਖੋਰਨ ਹੈ, ਖੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਿੰਗਸ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੋਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੋਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Usually substances which prevent oxidation are added to foods containing fats and oil। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। Keeping food in air tight containers helps to slow down oxidation। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬੰਦ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। This prevents the food from becoming rancid and hence chips are flushed with nitrogen gas to prevent it from rancidity। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬੰਦ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਚਿਪਸ ਦੇ ਜੋ ਪੈਕੇਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਚਿਪਸ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਚਿਪਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।